واقعہ کربلا کی قسط نمبر 58 کل آپ تک پہنچی۔ آج قسط نمبر 59 کا آغاز کرتے ہیں۔ روایت آئی ہے کہ حضرت امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت کے بعد شمر ملعون نے امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھیوں کا مال لوٹنے کے لیے ہاتھ کھولا اور امام زین العابدین کو قتل کرنا چاہا، مگر حمید بن مسلم نے اسے ایسا نہ کرنے دیا۔ امام زین العابدین نے اسے فرمایا، اے حمید، تجھے جزائے خیر عطا ہو۔ شمر نے آواز دی، اقتلوا علی فراشہ، یعنی یہ جس بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اسی پر قتل کر دو۔ القصہ ابن سعد نے کہا، منادی کر دی جائے کہ خواتین کے خیمہ میں کوئی شخص نہ آئے اور نہ ہی اس بیمار بچے کو کچھ کہا جائے، انہیں لوٹنے سے ہاتھ روک لیا جائے اور جو کچھ لوٹا ہے انہیں واپس دے دیا جائے۔ اس کی اس بات کو کسی نے نہ مانا اور کوئی چیز واپس نہ کی، تاہم مزید لوٹنے سے باز آ گئے۔ ابو حنیفہ دنیوری کی تاریخ میں مذکور ہے کہ ابن سعد نے حضرت امام علی مقام علیہ السلام کا سر مبارک خولی بن یزید اصبحی کے سپرد کر کے کہا کہ وہ اسے ابن زیاد کے پاس لے جائے، اور وہ خود کربلا میں 2 دن ٹھہرا رہا۔ پھر اس نے اپنے لشکر کے مقتولوں کو جمع کر کے ان پر نماز جنازہ پڑھی اور انہیں دفن کر دیا، مگر امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہیدوں کے جسم ویسے ہی خاک و خون میں پڑے رہے۔ تیسرے دن اہل بیت کی خواتین میدان کارزار سے گزری تو وہاں شہیدوں کے جسام خاک و خون میں غرق دیکھے، جن کے ساتھ سر موجود نہیں تھے۔ روایت آئی ہے کہ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی امام حسین کا جسم مبارک دیکھا تو فریاد کرتے ہوئے کہا، وَأَجَدَاهُ وَمُحَمَّدًا یا رسول اللہ، یہ آپ کے حسین ہیں جن کے چہرے کو آپ بوسہ دیا کرتے تھے اور اپنے چہرے مبارک جن کے سینے پر رکھا کرتے تھے، یہ آپ کے اہل بیت ہیں جو اس خواری و زاری کے ساتھ قرب و مصیبت میں مبتلا ہیں، یہ آپ کے جگر کے ٹکڑے کا جسم ہے جو ریت کے تودا پر پڑا ہے۔ بہرحال جناب زینب سلام اللہ علیہا کی باتوں سے دوست و دشمن رونے لگے اور ابن سعد نے شہداء کے سر قبیلوں میں تقسیم کر دیے۔ 22 سر قبیلہ حوازن کو دیے، جو 14 سر بنی تمیم کو دیے جن کا سردار حسین بن نمید تھا۔ 13 سر قبیلہ قندہ کو دیے جس کا سردار قیس بن اشعث تھا۔ 6 سر بنی اسد کو دیے جن کا سردار حلال بن احور تھا۔ 5 سر قبیلہ ازد کے سپرد کیے اور 12 سر بنی ثقیف کے حوالے کیے اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سیدنا امام علی مقام علیہ السلام کا سر مبارک پیش ازی خولی کے ہاتھ بھیجا جا چکا۔ روایت میں آتا ہے کہ خولی امام حسین علیہ السلام کا سر لے کر کوفے کو جا رہا تھا اور اس کا گھر کوفہ سے 1 فرسخ پہلے پڑتا تھا، لہٰذا پہلے وہ اپنے گھر آ گیا۔ اس کی بیوی انصار میں سے تھی اور اہل بیت کے ساتھ جان و دل سے محبت رکھتی تھی۔ خولی نے اس سے ڈرتے ہوئے امام علی مقام کا سر اپنے گھر کے تنور میں چھپا دیا اور اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی بیوی نے پوچھا، اتنے دن کہاں رہا ہے؟ اس نے کہا، ایک شخص نے یزید سے بغاوت کر دی تھی، میں اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ خاتون نے مزید کوئی بات نہ کی اور کھانا لے کر آئی۔ خولی نے کھانا کھایا اور سو گیا۔ اس خاتون کی عادت تھی کہ نماز تہجد کے لیے رات کو اٹھتی اور تہجد ادا کرتی۔ اس رات وہ اٹھی تو دیکھا کہ جہاں اس کا تنور بنا ہوا تھا وہاں اس قدر روشنی پھیلی ہوئی ہے گویا کہ لاکھوں شمعیں اور چراغ ایک ساتھ جل رہے ہیں۔ اس نے اس تنور سے روشنی باہر آتے دیکھی تو متعجب ہو کر کہا، سبحان اللہ، نہ تو میں نے خود ہی اس تنور میں آگ جلائی تھی اور نہ ہی کسی دوسرے کو کہا تھا، یہ روشنی کہاں سے آ گئی ہے؟ اسی عالم تحیر میں اس نے دیکھا کہ وہ نور آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ اس سے اسے اور زیادہ تعجب ہوا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ آسمان سے 4 خواتین نے نزول اجلال فرمایا اور اس تنور کے ارد گرد جمع ہو گئی۔ ایک خاتون نے اس تنور سے ایک سر نکالا اور اسے چوم کر اپنے سینے سے لگایا اور روتے ہوئے فرمایا، اے شہید مادر اور اے مظلوم مادر، حق سبحانہ تعالی نے قیامت کا دن مقرر کر رکھا ہے، میں تیرے قاتلوں سے بدلہ لوں گی جب تک مجھے تیرا خون بہا نہ دیا گیا، قائم عرش سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گی۔ ان کی موافقت میں دوسری خواتین نے بھی بہت زیادہ گریہ وزاری کی اور آخر اس سر کو تنور میں رکھ کر غائب ہو گئی۔ خولی کی بیوی نے اٹھ کر سر مبارک کو تنور سے باہر نکالا، ابھی تک اس نے سر مبارک کو نہیں دیکھا تھا۔ اب جب اس نے سر مبارک کو دیکھا تو نعرہ غم لگا کر بے ہوش ہو گئیں۔ اس نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کی متعدد مرتبہ زیارت کی ہوئی تھی۔ بے ہوشی کے عالم میں اسے حاطف نے آواز دی کہ اٹھ جا، تجھ سے تیرے شوہر کے گناہ کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔
खातून ने हातिब से पूछा, तनव्वर पर आकर गिरफ्तारी करने वाली वो 4 बीबियां कौन थी? निदा आई कि वो खातून जिसने सर को सीने से मला था और दूसरी तमाम बीबियों से ज्यादा रोती थी वो सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा थी। दूसरी खातून हज़रत खतीजतुल कुबरा और तीसरी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा जनाब मरियम और चौथी फिरऔन की बीवी हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम थी। उस खातून ने उठकर सर मुबारक को सीने से लगाया और चूम कर मुश्क गुलाब से खून मुबारक धोया और आलिया काफूर लाकर चेहरा मुबारक पर मला और इमाम पाक की मुबारक जुल्फों पर में कंघी की और पाक जगह पर रख कर वापस आ गई। होली को जगाकर फरमाया, ए मलऊन और ए मतऊन ज़बून, तूने ये किसका सर लाकर इस अनवर में रखा हुआ है? आखिर ये फरजंद रसूल का सर है। उठकर देख के जमीन से आसमान तक फगा उठ रही है और मलाइका गिरोह दर गिरोह इस सर की ज़ियारत के लिए आ रहे हैं और गिरिया जारी करते हैं और तुझ पर लानत करते हुए आसमान की तरफ चले जाते हैं। मैं तो उससे इस जहान में और उस जहान में बेजार हूँ। फिर उसने सर पर चादर डाली और घर से बाहर निकल आई। खोली ने कहा, ए औरत, तू कहाँ जा रही है और अपने बेटों को क्यों यतीम करती है? उसने कहा, ए लाइन, तूने फरजंदान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम कर दिया तो तुझे कुछ परवाह न हुई कि तेरे बेटे भी यतीम हो सकते हैं। बस वो बीवी चली गई और दूसरे किसी शख्स को उसका पता न चल सका। जब सुबह हुई तो खोली ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर तश्त में रखा और इब्न ज़ियाद के सामने ले आया। उस बेहया के हाथों में छड़ी थी। वो छड़ी उसने इमाम अली मुकाम के मुबारक लबो दंदान पर मारी। सहाबा कराम में से हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस मजलिस में मौजूद थे। उन्होंने चीखते हुए कहा, ए बने मरजाना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दंदान मुबारक पर छड़ी न मार और इस बेअदबी को छोड़ दे। रब्बे काबा की कसम, मैं गिन नहीं सकता कि मैंने कितनी मरतबा देखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लबो दंदान को बोसा दिया करते थे। इसके साथ ही आप बुलंद आवाज से रोने लगे। आपको रोते देखा तो हाज़रीन मजलिस भी गिरिया कना हो गए। इब्न ज़ियाद लानतुल्लाह अलैहि ने गुस्से में आकर कहा, अगर तू बुरा और कमजोर न होता तो मैं तेरी गर्दन मार देता। हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वजह से उठे और फरमाया, ए माशर अरब, हक ताला तुमसे खुश नहीं होगा कि तुमने जनाब फातिमा के बेटे को शहीद कर दिया और मरजाना के बेटे को अपना अमीर बना लिया। ये कहा और दारुल अमार से बाहर तशरीफ ले आए। इब्न ज़ियाद ने कहा, इस सर को लश्कर के पास ले जाओ और दूसरे सरों समेत नेज़ों के साथ बांधकर शहर में फिराओ। रवायात में आता है कि 2 दिन के बाद इब्न साद ने शहीदों के सरों को उठाया और उनके जिस्मों को सहराई करबला में छोड़ दिया। अहले गाजरिया को पता चला तो उन्होंने आकर चंद बेसर जिस्मों को देखा और नोहा जारी करते की आवाज सुनी, मगर नोहा करने वाले नजर न आते थे। ये जिन्नों की जमात थी जो शोहदा पर नोहा करती थी और उनके मरसिया में कसाइद पढ़ती थी। यानी जिन्नों की औरतें मातम नोहा कर गरी में खवातीन बनी हाशिम की मुआफकत करती हैं और तमाम आलम के पेशवा मुक्तदा अहमद मुख्तार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगज़ीदा बेटियों के रोने में शरीक है। शवाहिद नबुव्वत में आया है कि एक सिका शख्स ने बयान किया है कि मैंने कबीला लही के एक शख्स से पूछा, मुझे ये खबर पहुंची है कि तुमने हज़रत इमाम अली मुक़ाम अलैहिस्सलाम पर जिन्नों का नोहा सुना है। उसने कहा, हाँ, उस कबीला के हर आज़ाद और गुलाम शख्स जिससे भी आप पूछेंगे आपको उसके बारे में खबर देगा। मैंने कहा, मुझे ये अच्छा लगता है कि जो कुछ तूने उनसे सुना है मैं तेरी ज़बान से सुनूं। उसने कहा, मैंने जिन्नों को कहते हुए सुना। इसके माना ये है कि हजूर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हाथों या चेहरा मुबारक से हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारक को मसा करते थे और आपके नूर जमाल की रोशनी उस लमस की वजह से इमाम अली मुक़ाम अलैहिस्सलाम के मुबारक रुखसारों से ज़ाहिर व बाहिर होती थी। यानी इमाम अली मुकाम के वालिदैन करीम अली और फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कबीला कुरैश के बुजुर्गों में से हैं। आपके जद्द बुजुर्गवार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन अजदाद हैं, बल्कि शर्फ आबा और फ़ख्र औलाद हैं। अलकिस्सा अहले गादरिया ने उन शुहादा की तहजीज़ व तकफीन की और उन पर नमाज़ जनाज़ा पढ़कर उसी मैदान हरब में दफन कर दिया।